तेरी, तुझको पढ़ाया तू है आयत मेरी, जन्नत है तू ही है, तू होना ना दूर, अजमत है तुझसे तू ही है मेरा नूर। दिल की सलाह के कैद रखे है जैसे परिंदा कोई, हाँ कोई अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी राहें मेरी, तुम है कहीं यादें मेरी, मैं तेरे इश्क में गुमरा हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमरा हुआ, मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। दिल पे मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूँ ओ दिलरुबा, जरा सा हंस के तो देखा तूने, ये तेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। Very fantastic performance by Parikhan Group. ભાઈ પેલા એક સૂચના હે તમારા માટે ભાઈ, આ જે પાછળ ઓલા ઊભા હે ને ભાઈ નિરાતે બેહી જાવ ને યાર, પાછળ વાળાને દેખાતું નથી એમ કહીએ, થોડી શાંતિ રાખો અને નીચે બેહો। जिंदगी जीते हो कंजूसी की तरह, कभी हमारी तरफ भी जिया करो यारो, ऐसे परफॉर्मेंस पे कभी कभी ताली तो बजाओ यार। તાળીઓનો ગળગળાટ, જો આ પરફોર્મન્સ તમને ગમ્યું હોય તો પાછળથી જે લોકો ઊભા થઈ ગયા છે તે ઊભા લોકો જોરદાર તાળીઓનો ગળગળાટ કરો। પાછું ઊભું થવાની જરૂર નથી, બેહી જા ભાઈ બેહી જા। जिंदगी जिंदगी चंद सिवालों के सिवा कुछ भी नहीं। જો કે આ એક હમણાં આગલું પરફોર્મન્સ છે એના માટે જ છે ખાસ, સાંભળજો। तेरे उलझे हुए बालों के सिवा और कुछ भी नहीं। और ये मोहब्बत के फसाने, और ये मोहब्बत के फसाने, ये गुस्सियों के शहर किसी शायर के सिवा कोई जाने नहीं। एक मुद्दत से यहाँ नींद किसे आई है, एक मुद्दत से यहाँ उजालों के सिवा कुछ भी नहीं। हमको जिस नाम से चाहे पुकारा करना, हम तेरे चाहने वालों में से ही, हम तेरे चाहने वालों के सिवा और कुछ भी नहीं। आपने सर को सर पे चढ़ा रखा है, आपने जिनको सर पे चढ़ा रखा है वो दलालों और बेवकूफा के सिवा और कुछ भी नहीं।
તો તમે જે ઇવેન્ટનો બેસબરીથી ઇંતજાર કરી રહ્યા હતા તો એ ઇવેન્ટ આવી રહી છે તમારી સામે પરફોર્મન્સ લઈને તન્વી ભાવસાર સો અને અંજના વેલકમ પટેલ. તન્વી ભાવસાર. कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं है, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने है, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे कोहर के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए, कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पाती है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर, उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं, खानों में मेरे जैसे शहद से खुलने लगे ख्वाबों के दर, जैसे आंखों में खुलने लगे ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, ख्वाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा, न तो कोई अरमा है न कोई तमन्ना है, न कोई सपना है, जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं, मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं. વેરી ફેન્ટાસ્ટિક પરફોર્મન્સ. તો હવે એક થોડીક ચુલબુલી, થોડાક ક્વેશ્ચન આપણે સ્ટાફને પૂછીએ. પહેલો ક્વેશ્ચન આપણા જ સાહેબને પૂછીએ, કાલરિયા સાહેબને. સાહેબ, લવ કેવી રીતે કરાય? પ્રશ્ન ખૂબ જ અઘરો પૂછ્યો છે. સદીઓથી જેનો જવાબ મહાન કવિઓ પણ નથી મેળવી શક્યા, એ બધા કવિઓ બધા હાસ્ય કલાકારો એને આ પ્રશ્નના જવાબમાં એટલું જ કીધું છે કે પ્રેમની કોઈ રીત ના હોય, પ્રેમનો કોઈ રિવાજ ના હોય, નાત જાત ધર્મ ના હોય. હું એટલું કહું છું કે જો પ્રેમ કરવો હોય તો આપણામાં કોઈ પણ જાતનો સ્વાર્થ ના હોવો જોઈએ. બીજું, પ્રેમ વિશે આપણા હિન્દી ફિલ્મ જગતમાં બે ગીત સરસ છે, એમાંથી થોડાક શબ્દો તમારામાં ઉતારશો તો કદાચ પ્રેમ થશે, અને પ્રેમ થઈ જાય તો એને નિભાવો કઈ રીતે. બે ગાયનની પહેલી કડી છે, એ તમે યાદ રાખજો. પહેલા પ્રેમ કરવા માટે છે કે પ્યાર કિયા નહીં જાતા હો જાતા હૈ, દિલ દિયા નહીં જાતા ખો જાતા હૈ. હવે સાંભળજો, થઈ જાય પછી બચ્ચન સાહેબ કહી ગયા, प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा. ઘણાઈને પ્રેમ થઈ જાય પછી તકલીફ થાય કે હવે શું થાય, બરાબર? એના માટે આ છે. થેન્ક યુ. अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जॉइस मैम के लिए.
मैम आप कभी गुस्सा क्यों नहीं होते? हम चाहे कितनी भी मस्ती कर ले, आप क्यों गुस्सा नहीं होते? मेरा नेचर ऐसा ही है। और दूसरा है कि क्लास में एक फ्रेंडली फीलिंग होने के लिए और आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ। थैंक यू मैम। હવે પાછા આપણા એક સાહેબ જાવિયા સાહેબ માટે. સાહેબ લગ્ન કરાય કે ના કરાય? પહેલા તો બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે મારા માટે. આમાં પાછળ બેઠા એ બધા એવું કહે છે, રાહ જુએ છે કે જલ્દી થઈ જાય, અને આગળની લાઈન છે એ મોટા ભાગના એકલા જ આવ્યા. એટલે થોડોક એ હમણાં પૂછાવી લઉં. પણ એક વસ્તુ શ્યોર છે કે જેને આપણે જાણતા નથી હોતા ક્યારેય, કદાચ મુલાકાતે ના થઈ હોય, પણ એક વખત નક્કી થઈ જાય પછી બીજે દિવસે જો કોઈ તમારી વધારેમાં વધારે ચિંતા કરવાવાળી હોય તો એ તમારી વાઈફ હોય છે, એટલે કરવા જોઈએ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સો મચ સર. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નથી પણ એક રિક્વેસ્ટ છે પાડોદરા સરને. સર પ્લીઝ તમે શાહરૂખ ખાનની થોડી એક્ટિંગ કરીને દેખાડશો પ્લીઝ સર. કોઈ સોંગ હોય તો વગાડી દેજો, અને પ્લીઝ તમે મારા એક્સપ્રેશન, ફેસના એક્સપ્રેશન જોજો કે શાહરૂખ ખાનના કેવા હોય. Put your hands together. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई प्रेमથી તાળીઓ ऐसा પાડો. गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. तुमको बुलाऊं ये Thank you, sir. થેન્ક યુ Thank you. સો મચ સર. જોરદાર તાળીઓ. હવે આપણે બારડ સરને પૂછી લઈએ. સાહેબ પહેલેથી જેટલા હેન્ડસમ છો કે ફેર એન્ડ હેન્ડસમ નો કમાલ હે. હેલો. એકચ્યુઅલી ધ આન્સર ઇઝ ક્વાઇટ સ્ટ્રેન્જ, કેમ કે હું જ્યાં સુધી 12th માં હતો ત્યાં સુધી ફેર એન્ડ લવલી લગાડતો, પછી બંધ કરી દીધી. ભાઈ લઈ લેજો એક એક. ફેર એન્ડ લવલી. તો હવે પેથોલોજી તરફ આપણે ટર્ન લઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ફેફર સર માટે. સર તમે ભણાવતી વખતે આટલી એનર્જી ક્યાંથી લાવો છો? આખા ક્લાસમાં અમારે આમથી આમ જવું પડે. પેથોલોજીની ભાષામાં કહું, શરીરનું મેટાબોલિઝમ ચાલુ થાય, તમારું નર્વસ સિસ્ટમ ડેમેજ ચાલુ થાય, અને પછી મારું હાર્ટ કહે કે નર્વસ સિસ્ટમને બ્લડની જરૂર છે, એટલે પછી એનર્જી મારામાં આવી જાય છે. વાહ સાહેબ.
થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સર. હવે મુંજા એક ક્વેશ્ચન તારા માટે. બસ એક જ પૂછી લે. તારા ફેવરેટ એક્ટર અને એક્ટ્રેસ કોણ છે? આ બધાય નહીં ખબર હોય કહું. કે રોમા માણેક અને આપણો નરેશ કનોડિયા. રોમા માણેક અને નરેશ કનોડિયા. હસને તમારા જેવાને લીધે જ અમારા ગુજરાતી પિક્ચરો ચાલતા નથી. ચાલ હવે રેવા દે. પિક્ચર સારા નથી હોતા ને એટલે નથી ચાલતા. તારે જોવું છે? અમારા હમણાં રાજુ એન્ડ ગ્રુપ આવે છે આવું કન્ફ્યુઝન વાળું એક ડ્રામા લઈને. તો પ્લીઝ વેલકમ રાજુ એન્ડ ગ્રુપ. હેલો હેલો તમારે તોનું તામ તે તમે તોન બોલો લાદુ નું તામ તે હાલો કરી લીધો શોખ પૂરો હે તોતલા. હલો કોણ શું વાત કરે માર બૈરી ખોવાઈ ગઈ શું વાત કરે તાલે ત્યાં બે લીધે પણ એ કોણ બોલે બે હે કોણ બોલે બે ફોન વો આ રાજુ ત્રિવેદી ને રાજુ ચૌધરી બોલો ફોન વો. સારું કરું યાદ કરાયું ને કે મન તો આમ કંઈક થઈ ગયું તું અંદરથી. ગાંડો થઈ ગયા લ્યા શું પંડ્યા યાર તારે યાર શું થયું પણ કેમ રડે ભાઈ કેમ શું કર્યું પંડ્યા શું કર્યું તે બોલે તો હે શું થયું ભાઈ અરે બોલ દે યાર શું શું થયું યાર કઈનો જામી પડ્યો છે યાર હા શું છે કેવા જેવું ને યાર ના કહી દે આ પંડ્યા ને યાર શું છે હું ડાયરેક્ટર પાસે લઈ ગયો હા એક ઓડિશન દેવાનું હતું તો આ સર જો આ મારો બેસ્ટ એક્ટર છે બેસ્ટ હા નાને શું કર્યું ડાયરેક્ટરે ખાલી એનું નામ પૂછ્યું હા તો નામ પૂછ્યું આ ભાઈએ ધમાલ નો ડાયલોગ ચિપકાવી દીધો એ ભાઈ કયો હતો હે ખબરો આ બોલિયા નામ પૂછ મારા તાર નામ શું અય્યર હા વેણુગોપાલ અય્યર હા એ ચેન્ના સ્વામી વેણુગોપાલ અય્યર હા અરે ચેન્ના સ્વામી મુત્તુ સ્વામી વેણુગોપાલ અય્યર એ તોતલા દૂર રહે હા અરે પરમ બદૂર ચેન્ના સ્વામી મુત્તુ સ્વામી વેણુગોપાલ અય્યર યાર વાહ પંડ્યા વાહ યાર આટલો મસ્ત કયો ડાયરેક્ટર હતો હે શું કહે આવી રીતે છે આ મસ્તી ચાલે છે કે આવડું બધું નામ યાર એક એક્ટિંગ કરીને બતાવવાની હતી એ પણ થઈ નહીં યાર આનાથી અત્યારે કમ્પ્લીટ એક્ટિંગ જોઈએ આ તો જોઈએ જ નહીં અરે યાર તને તે મને કાલથી સ્ટોરી આપી હતી ને હા એના ઉપર આજે અમે મસ્ત એક બસ બનાવ્યું ચલ કરી નાખીએ બોસ ચલ કરી નાખીએ આ પર છે આ બનાવ તું જો ખાલી તું જો હવે જો કુર્સી આયા લાવ તારે હું આયા જોઈએ ટોફા આ તો રાખ અત્યારે ડાયરેક્ટર હું છું તું જાણવું ન બેમાં બેજા ભાઈ બેજા પંડા ગરમ છે જો હા ભાઈ હું એના જૂના જમાનાનો વેદ હોય બરાબર આ મોટો ભાઈ હોય મને લઈ આવે નાના ભાઈ તોતલા તોય તોતલા બોલતો ના ના એ પહેલેથી તોતલો એને બનાવવાની જરૂર નથી હા હા ઈલાજ કરવા સમજી ગયે ને કેવો હે હા બરાબર હા રેડી અલે તોતલા બીજા જગ્યાએ તું તા બેજા બેજા એ હું મારી થેલો લઈ આવું હાલો હા પેટને લેવા આઈ ચલો સાહેબ ચલો 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 ડોક્ટર મારા નાના ભાઈને કંઈક થયું છે જોવો ને જોવો ને એ હું છું નાનકા શું મોતા તાન દ્યો મોતા આ ઉભો તારી બાજુમાં જો ને બાડા જો ને હા હું છું બોલીને દેખાડ જરાક મોતા આ બોલવાનું તે ખબર પડી ગઈ ડોક્ટર સાહેબ તોતળું બોલે છે ખબર પડે કંઈક કરો ને હવે નહીં ખબર પડે મને હા ઉપર ચેક કરી દે ચેક કર લો ને એ આ શું છે ડોક્ટર સાહેબ ભૂંગળા દેવ હા તો ભરાવ હરખું મોઢું ખોલ મોટું ખોલ તોતા મોટું ખોલ હા આમ હા એ ડોક્ટર સાહેબ શું બોલતો મોટા ક્યાં ગયો આ નાનકા જરે વાહ ડોક્ટર સાહેબ વાહ ડોક્ટર સાહેબ વાહ આવું કર્યું યાર તમે આવું તાલો એતલદાલ ના પતિ હે એતલદાલ પતિ
એલા એ તાલુ માલા માઈ એ દ્યો જાઓ ડોક્ટર સાહેબ જાઓ 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 એલા ઉપર લે ઉપર લે ઉપર લે આ તને થમદાનું નહીં આમાં બે ઈલાજ હોય એ બે બે ઈલાજ હોય કરી નાખો ઈલાજ. ચાલ બીજો ફાયદો મળશે બેસી જા ટોટા બેસી જા તું જોજો હવે કેવો લગાડું મોટું થોલ મોટું થોલ ટોટા દબા